नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद पंडित सुधीर स्वागत जनाऊँ मोर आज स्वतंत्र उपस्थापना को आपण मानकर बहु अनुरोध क्रमे नहीं आसी आज भिडटी जो आज आम आलोचना करने को जाऊे चंद्र ग्रह संपर्कित रोग एवं यार निराकरण आमर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जे प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र जनक जे होचंती चरक महर्षि से कहते जे बात पित्त एवं कफ ये त्रिदोष अनुसार ग्रहजात रोग गुड़िक मनुष्य ठारे देखा जाता है एवं से रोगर लक्षण बा प्रादुर्भाव गुड़िक मनुष्य ठारे देखा जाता है। ग्रह मानकर प्रतिकूल स्थिति मनुष्य और वातावरण मध्य थिबा शक्ति प्रवाह को प्रभावित करिता है। एहार ए असंतुलनता प्रभाव फल नाना प्रकार विकार एवं रोग आम शरीर में उत्पन्न होता है। किंतु वर्तमान तो समय बदली जाइए। वर्तमान आधुनिक जुग में आम आसी पहुंची गला परे आमर जीवन शैली आमर जीवन चर्चा आमर खाद्य पानीय ये सब अनेक किछि परिवर्तन हो जाइए। आम चाहिए इच्छा करिक आमर जीवन शैली रे आम सुधार आनी पारुने। आजिकाली जे आधुनिक चिकित्सक माने डाक्तर माने आमको कहते जीवन शैली रे परिवर्तन आण जीवन शैली रे परिवर्तन आण आमे केमिति जीवन शैली रे परिवर्तन आनिबा। दर्शक बंधु धाँ दौड़ व्यस्त ये जीवन भितर आमे निश्चित भाव में प्रयास करवा निश्चित भाव में चेष्टा करवा आमर डाक्तर जो भाई आमको चिकित्सक आमको जो भाई जीवन शैली परिवर्तन कथा कहते पालन करने निश्चित भाव में चेष्टा तो करवा। तेबे आसुन मुख्य प्रसंग उपरको आमे आसीबा चंद्र ग्रह कारण उत्पन्न रोग एवं यार निराकरण। देखंतु दर्शक बंधु चंद्र ग्रह पाई क्यों प्रकार रोग व्याधि आपनको ठारे सृष्टि हवा संभावना था जहाँ प्राचीन काल ज्योतिष शास्त्र आमको कहे। तेबे से प्रसंग रे तुम आलोचना करी। तेबे ई चंद्र ग्रह जनित जो रोग यार निराकरण संपर्क जो तथ्य रखी एथिपाई मु आपको कही रखा चाहूँगी जे आपण आधुनिक चिकित्सा शास्त्र सहायता नेबे आपण आधुनिक चिकित्सा प्रणाली सहायता नियंतु डाक्तर को आपण निजर रोग व्याधि संपर्क में कहतु अवगत करांतु एवं आपण उत्तम चिकित्सा पांतु तत्सहित आपण ग्रह उपचार ग्रह जदि आपणकर अनुकूल अवस्था को आसबे ताल आपणकर जे चिकित्सक अछंती से आपणकर रोगटी को अति सहजरे निरूपण करि परिबे एवं आपणकर सठिक निदान मध्य करि परिबे रोग पई निराकरण मध्य से करि परिबे। तेबे चंद्र चंद्र गोटे एमिति ग्रह जे कफ प्रकृति विशिष्ट गोटे ग्रह। तेबे एथिरे बातर मध्य संयोग थाए केवल जी कफ प्रधान ग्रह ता नुहे बातर मध्य संयोग थाए। चंद्र होची मनकारक ग्रह चंद्र होची रक्त कारक ग्रह। तेणु जातक जे आपणकर जन्म चक्र रही काल पुरुष जन्म चक्र रे आपणकर चंद्र यदि प्रतिकूल अवस्था थांती ताहले आपणक ठारे मानसिक विकार देखा जिबार संभावना थाए। भावनात्मक विकार उत्पन्न हवार संभावना थाए। अनिद्रा ये आपण मान कही रखा चाहे दर्शक बंधु अनेक कमेंट्स आसी मोर वीडियो रे जे आमे अनेक युवा गोष्ठी आमते कमेंट्स लिखुचंती इमेल करिसेंती एवं जानिबा पई आग्रह प्रकाश करिसेंती एवं यार निराकरण पई मध्य बारंबार से माने मते जणैचंती जे आमे निद्राहीनतार शिकार हो अर्थात बहुत विलंबित रात्र रे आमे सोचु निद हमको राति रे सुख निद्रा आसु नाही।
ତେବେ ଏଇ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଆସିବା ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ଉପାୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। এই ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ, ଅଶୁଭ ଭାବରେ, ଅଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ସଂଯୋଗରେ ଯଦି ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାର ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ମାନସିକ ରୋଗ ଆମ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ, ଆଂଜାଇଟି, ଡିପ୍ରେସନ, ଏସବୁ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ତା ଛଡା ଅନିଦ୍ରା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ସୁଖ ନିଦ୍ରା ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଯେତିକି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା କଥା, ନିଦରେ ଶୋଇବା କଥା, ତାକୁ ଯଦି ନିଦ ହଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ସେଇ ମଣିଷ ଠାରେ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣତା ଦେଖାଯିବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ହବ ଏବଂ କାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ହବ। ଆତ୍ମିକ ବଳ, ଆତ୍ମବଳ, ମୋରାଲ କରେଜ ତାର କମିଯିବ। ତେବେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହବାର ସମ୍ଭାବନା এই ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଯଦି ଖରାପ ଥାଏ, এই ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେବେ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ରୋଗ, ମାନସିକ ଅବସାଦ, ଡିପ୍ରେସନ, ଆଂଜାଇଟି, ପାଗଳପଣ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ରକ୍ତ ବିକାର, ଅତିସାର, ଶୋଥ, କାମଳ ରୋଗ, ଜ୍ୱର, ଚର୍ମ ରୋଗ, ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ, ପ୍ରଦର, ଜଳୋଦରୀ, ସର୍ଦ୍ଦି, ଥଣ୍ଡା, ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭ୍ରମ ଓ ଭୟର ଉତ୍ପତ୍ତି କରେଇଥାଏ। ଜାଣିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକାର ରୋଗ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେବେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯଦି ସଂଯୋଗ ରହିଛି ଜନ୍ମ ଜାତକରେ, ତାହେଲେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଠାରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ଯେଗୁଡିକ ଗାଇନିକ ରୋଗ ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କର୍କଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସବୁ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହକୁ କିଭଳି ଆମେ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ଯୋଉ ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ, ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆମ ଶରୀରରୁ କେମିତି ଦୂର ହେଇପାରିବ, କଣ ରହିଛି ଆ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ସରଳ ଉପାୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାତିରେ ଶୟନ କଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ସିଧାରେ, ଆପଣଙ୍କର ବେଡ ସିଧାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଖଣ୍ଡେ ଅସଲି ଚାନ୍ଦି, ଯାହାକୁ ରୂପା ବୋଲି କେହି କହନ୍ତି, ଏଇ ଚାନ୍ଦି ଖଣ୍ଡିଆ ଆପଣ କାଚ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଉପରେ ଆପଣ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସିଧାରେ ଆପଣ ରଖି ଶୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ତା ପରଦିନ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ସେ ଯେ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଚାନ୍ଦିଟିଏ ପକେଇ ଘୋଡେଇ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟିକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପାଣିଟିକୁ ଆପଣ ଅପଲକ ନୟନରେ ସ୍ଥିର ମନରେ ଅନାଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେଇ ପାଣିକୁ ଆପଣ ନିଜର ମନର ଇଚ୍ଛା ଜଣେଇ ସେ ପାଣିକୁ ଆପଣ 3 ଢୋକ ମାତ୍ର ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 3 ଢୋକ ପାଣି ଆପଣ ପିଇ ଦେବା ପରେ ସେଇ କଏନ ଟିକେ କାଢି ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାନ୍ଦିର କଏନ ବା ଚାନ୍ଦିର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାଢି ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ବାରି ଘରେ ଯଦି ନଡିଆ ଗଛ ଅଛି, ନଡିଆ ଗଛ ମୂଳେ ଆପଣ ଢାଳି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳନ୍ତି ଗଛ ମୂଳେ ଆପଣ ଏଇ ଜଳକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିକି ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହେଇପାରିବ। ତେବେ ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ପାଇଁ ଆପଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆପଣ ଏହାର ସଠିକ ନିଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସଠିକ ନିରାକରଣ ବା ଏହାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରି ଆପଣ ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ତାହା ତ ଭିନ୍ନ କଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ଜ୍ୟୋତିଷ ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ମୋର ଏହି ଐତିହାସିକ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଭିଡିଓ ପାଦେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖା ହବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।